ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜੀ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਟਾਪਾ ਚੜਿਆ ਹੈ। सांसद रवनीत बिट्टू, गुरजीत औजला ते विधायक कुलबीर जीरा का तिखा विरोध करदे इन्हां दी जबरदस्त कुटमार की गई है। धक्का मुक्की दौरान बिट्टू और कुलबीर जीरा दीयां पग्गां भी लथ गईयां। हालांकि मंदभागा है, पग्गां नूं हथ नहीं सी पाना चाहिए, पर गुस्से दे विच आए किसानां ने जबरदस्त धक्का मुक्की की ते रवनीत बिट्टू, कुलबीर जीरा ते गुरजीत औजला का तिखा विरोध वेखण नूं मिलिया। किसानां ने रवनीत बिट्टू की कार की भी भन्न तोड़ की है। जी हाँ, रवनीत बिट्टू की कार भन्नी गई है, शीशे तोड़ दिते गए। किसानों वालों पहलों तो ही सियासतदानों को अपने अंदोलन तो दूर रहने की हदायत दी गई सी, पर अज अचानक रवनीत बिट्टू, कुलबीर जीरा ते गुरजीत औजला कांग्रसियां वालों इन्हां कांग्रसियां वालों जब शमूलीयत की गई धरने दे विच तां तिखा विरोध होया। इसका खदशा भी सी। लगातार इन्हां कांग्रसियां नूं कहा भी जा रहा सी कि धरने तो दूर रहना। कांग्रसी बयानबाजी जद हो रही सी, शब्दी हमले तो चल ही रहे सी, पर अज जद अचानक यह कांग्रसी आगू किसानों के इस मोर्चे दे विच, किसान अंदोलन दे विच ਸਿੰਘੂ बार्डर से पहुंचे तो कांग्रसियां की कुटमार करनी शुरू कर दी। दसिया जा रहा है कि कई मिनटों तक, यानी कि एक लंबे समय तक इत्थे कुटमार चलती रही, धक्का मुक्की हुई, इत्थों दौड़ा दिता गया तो जांदे जांदे भी किसानों ने बख्शिया नहीं, सगों रवनीत बिट्टू की कार भी भन्न दी गई। किसी तरीके दे नाल समझिया जा सकता है कि जान छुड़ा के, खेड़ा छुड़ा के इत्थों रवनीत बिट्टू और कुलबीर जीरा नूं भजना पिया। नहीं तो गुस्सा वेख के तुसीं अंदाजा ला सकते हो कि जिहड़ी चेतावनी दी गई सी पहलां तो किसान अंदोलन दे विच शमूलियत करने वाले किसान आगुआं वालों, किसानां वालों गुस्सा इसे गल दा है कि पंजाब दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह के उपर भी ज़्यादा इल्जाम लग रहे हैं कि खेती कानूनों का पूरा वेरवा सी उन्हां कोल, पर विरोध किया ही नहीं गया। उपरों जिस ढंग दे नाल कांग्रसी आगुआं दे खिलाफ शब्दावली की वरतों की जाती है, रवनीत बिट्टू वालों भी बार बार जब अजिही गल का जिक्र किया जाता है कि इस मोर्चे दे विच कुछ खालिस्तानी मौजूद हैं, खालिस्तानियों का नाम दिता जाता है इन्हां किसानों नूं, तां फिर शायद रवनीत बिट्टू नूं भी इस गल का अंदरों अंदाजा सी कि उन्हां दा विरोध हो सकता है, पर शायद इस गल का अंदाजा नहीं सी कि उन्हां दी कुटमार हो जाएगी तो उन्हां नूं इत्थे गुस्से का इस ढंग दे नाल सामना करना पवेगा। तो तस्वीरां तुसीं वेख लियां, रवनीत बिट्टू ने इत्थों दौड़ा दिता गया कुटमार तो बाद। इस तो बाद रवनीत बिट्टू का बयान भी आया कि कुछ रवनीत बिट्टू कहते विखाई दिते, वो भी सुन लें। एकदम विद इन अ मिनट्स हजारों लोग जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर छिपे बैठे होते हैं दीवारों के साथ, उन्होंने आके सीधा हमला। पहले तो हमारी ये पगड़ियाँ जो सबसे बड़ा देन सिखों की पगड़ी है। फिर जीरा साहब जदों मैनू बचाउण लई मूहरे आए, जदों देखिया भी मेरा सिर ते सिद्धी उन्होंने, नहीं तो जीरा साहब एक गुरसिख ने दाड़े का प्रकाश किया, गुरसिख परिवार आ, इन्हां दी जान बुझ के भी तू बिट्टू दे मूहरे आया तो इन्हां दी दस्तार जिहड़ी छेड़ी गई, बेअदबी की गई। तुसी आप अंदाजा ला लो भी वो किसान हो सकता या पंजाबी हो सकता, वो तो काफर ने। ते काफर कौन हो सकते हैं? हम भागने वाले नहीं हैं भी आगे आपके दुम दबा के भाग जाएं, भी आप नारे लगाओ और झंडे केसरी खालिस्तान के उठा के हम तो यहीं बैठेंगे। तो एक बार मुड़ तो तुसीं सुनिया, जिक्र किया गया रवनीत बिट्टू वालों कि यह खालिस्तानी सी जिन्हां वालों हमला किया गया, खालिस्तानियों वालों उन्होंने कुटिया गया। गल्लां गल्लां च गल कहंदे विखाई दिते रवनीत बिट्टू ने। उन्होंने कहा कि पंजाबी नहीं हैं, किसान नहीं हैं, खालिस्तानी हैं जिन्होंने उन्होंने उपर हमला किया। अजिही बयानबाजी हालांकि रवनीत बिट्टू वालों पहलां तो भी आती रही है, शायद यही वजह है कि उन्होंने इन्ना जबरदस्त विरोध अज होया। फिलहाल होर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करांगे, साडे सहयोगी रमनदीप इस वेले जुड़ चुके हैं। रमन, हालांकि सहजे ही अंदाजा लाया जाना चाहिए सी इन्हां कांग्रसी आगुआं नूं अंदरों शायद इनपुट भी सी कि जेकर असीं इत्थे गए तो सानूं अजिहे तिखे विरोध का सामना करना पै सकदा है। तो की समझा जा सकता है कि सियासी लाहा लैन खातर कांग्रसी आगू इत्थे पहुंचे और उस तो बाद अजिहा बयान दिता जाना कि किसानों वालों नहीं सगों खालिस्तानियों वालों उन्हां दी कुटमार की गई है, की समझा जाए कि जमीन तैयार की जा रही है कांग्रेस वालों?
ਅਮਿਤ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਔਜਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਮਤ ਅੱਗੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅੱਜ ਜਨਮਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲੰਘਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧੌਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀ ਧੌਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਮਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਰਾਜ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਅਮਿਤ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੁਰਸਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾ ਚੜਾਵ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਆਖਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਓ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਨ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਦੀ ਸੀ, ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ, ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਜੀ, ਜੀਰਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, 1.25 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਲੜਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਮਾਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਕੁੱਟ ਲਓ, ਮਾਰ ਲਓ, ਜਾਨ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ 100 ਕੁਛ ਮਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਪਰ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਲਿਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਇਹ। ਸਦਾ
ਸੱਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਅਲੱਗ ਨਾ ਜੀ, ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਕਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 7 ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਝੁੱਗੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ? ਕੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਜੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 29 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਏ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜੂਝੇ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਾਰਨਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ 100 ਕੁਛ ਮਰੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਬੀਬੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ? ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਕਾਤ ਤੇ ਨਾ ਪਰਖੋ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਐਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਕਾਤ ਨਾ ਪਰਖੋ, ਔਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਤੀ, ਔਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਕਾਤ ਪਰਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ 100 ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲੇ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ? ਇਹ